വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. അതിരുവിട്ട് ചൈന. അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയ ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു. ഗാൽവർ താഴ്വരയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു, തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം സ്വദേശി പളനി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ 5 ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 1975 ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ മരണമുണ്ടാകുന്നത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിരോധ, വിദേശകാര്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യ കരാർ പാലിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാകേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. രാകേഷ്, സൈനിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ച ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പല തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? രേണുക, ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ചൈനയുടെ പ്രകോപനമുണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രാകേഷ്, ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. രാകേഷ്, തുടർന്നോളൂ. രേണുക, കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ മേഖലയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടായത്. ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം 3 സൈനികർ, ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:52 ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതായത് ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ, ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ 3 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है।
साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले, तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी, वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें।
പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഇവിടെ രോഗം മാറുന്നവരുടെ ശതമാനം 50% മുകളിലാണ്. അത് ആശ്വാസകരമാണ്. ചെറിയ പാളിച്ച പോലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അത് കൂട്ടായ ശ്രമത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്തായാലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. മരണനിരക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അവകാശവാദമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഒട്ടും ജാഗ്രത കുറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നത്. അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയ ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാൽവർ താഴ്വരയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു, തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം സ്വദേശി പളനി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ 5 ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. 1975 ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ മരണമുണ്ടാകുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി രാകേഷ് ചേരുകയാണ്. രാകേഷ്, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ കരാർ പാലിക്കണമെന്ന ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കുറിപ്പാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനമാണോ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിർത്തിയിൽ നിന്നും സൈനികരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കുറിപ്പിലുള്ളത്? രേണുക, പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 7:30 മുതൽ ഈ ചർച്ച ആരംഭിച്ചതാണ്. ചർച്ച ഏതായാലും ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഡൽഹിയിലടക്കം സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ അതിർത്തി സംഘർഷം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. അതായത് നിലവിലെ അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം, ലഡാക്കിലെ സാഹചര്യം അടക്കമുള്ളവ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വിലയിരുത്തി. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് പുറമെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, സംയുക്ത സേനാ മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്തേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുൻപായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്ഥിതിഗതികൾ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും ഈ കമാൻഡർ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ 2 തവണ സൈന്യം ഈ വിഷയത്തിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. അതായത് 12:52 ആദ്യ വാർത്താക്കുറിപ്പും പിന്നീട് 1:08 രണ്ടാമത്തെ വാർത്താക്കുറിപ്പും പുറത്തിറക്കി. ഇതിൽ ആദ്യ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തിൽ, ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം 3 ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 1:08 രണ്ടാമത്തെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തു വന്നു. അതിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 2 തവണയാണ് ആ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നത്. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ 2 തവണ അതിർത്തി മറികടന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സൈന്യത്തെ വിലക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ വാർത്താക്കുറിപ്പിലും ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി ലംഘിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ കരാർ പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ചൈന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ചൈനയല്ല ഒരു നടപടിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള, മറിച്ച് പ്രകോപനമെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. രാകേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ചൈനയുടെ നീക്കത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി AK ആന്റണി. ചൈനയ്ക്ക് മറ്റെന്തോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ 24 മണിക്കൂർ ജാഗ്രത വേണം. നമ്മുടെ മണ്ണ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ത്യ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും AK ആന്റണി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല പ്രകോപനം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം റോഡ് നിർമ്മിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രകോപനമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റെന്തോ ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം. അതെന്താണെന്ന് കാലത്തിന് മാത്രമേ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പിന്മാറിയാൽ മാത്രമേ സമാധാനപരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അതുപോലെ സമയമെടുക്കും. ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കും. സമീപകാലത്തെ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവതരമായി വീക്ഷിക്കണം, വിലയിരുത്തണം. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെയും ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അവർ രാഷ്ട്രത്തോട് അറിയിക്കണം. കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും ഏറ്റുമുട്ടി. 3 ഹിസ്ബുൾ ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു.
സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് എന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശത്ത് സൈന്യം തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തുടർച്ചയായ 3-ാം ദിവസവും കശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു. തങ്ധർ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ പാക് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തു. കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവും മൊഴിയുമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്രാങ്കോ വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് 26-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ പരാതിക്കാരിയും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. CN പ്രകാശ് ചേരുന്നു. പ്രകാശ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്നത്? രേണുക, കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളും മൊഴികളും ഉണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി രഹസ്യമൊഴി ഉണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയെ വ്യക്തമാക്കി. വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്രാങ്കോ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹർജിക്കാരൻ തെറ്റായ തെളിവുകളാണ് ഹാജരാക്കിയതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഈ കേസ് 26-ന് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. ഇതിന്റെ പരാതിക്കാരി കേസ് കക്ഷി ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിചാരണ കോടതി നടപടിക്കെതിരെയാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിചാരണ നടപടികൾ നീട്ടിവെക്കാൻ ഫ്രാങ്കോ നേരത്തെ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഫ്രാങ്കോ ഹാജരാകുകയും ചെയ്തില്ല. കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹാജരാകാത്തതെന്നാണ് അന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. CN പ്രകാശാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി ലോക വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ കാണാം. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം. ചൈനയിൽ കോവിഡിന്റെ 2ാം വരവ് അതീവ രൂക്ഷമാവുന്നു. തലസ്ഥാനമായ ബീജിംഗിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഗുരുതരമാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു ചൈന. കോവിഡിന്റെ 2ാം വരവ് സമൂഹ വ്യാപനമായെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചൈനീസ് സർക്കാർ നൽകി. ബീജിംഗിൽ മാത്രം 100-ലേറെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ ചൈനയോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചു. തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിലെ ലിംഗവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടിയുമായി അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി. LGBT വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ജോലി നിഷേധിക്കുന്നത് പൗരാവകാശ നിയമത്തിന് എതിരാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 1964-ലെ പൗരാവകാശ നിയമം ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും തൊഴിൽ ഉടമകളുടെയും വാദം കോടതി തള്ളി. I know a person that was actually fired for being gay. So this is amazing that 20-some years later this is happening. രാജ്യവ്യാപകമായ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചാണ് LGBT വിഭാഗം വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ മരുന്ന് നൽകുന്നത് അമേരിക്ക നിർത്തി. അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ട്രംപ് ഈ മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വംശവെറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സമിതി ഇടപെടുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനമായത്. അമേരിക്കയിലെ ബ്രൂക്സിന്റെ കൊലപാതകത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരവും അക്രമരഹിതവും ആയിരിക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 100 കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പോലീസിലും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബ്രൂക്സിന്റെ പേരിൽ അക്രമം നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് 9500 അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിൻവലിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നാറ്റോ സഖ്യത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്ന വിമർശനത്തെ തുടർന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം. ജർമ്മനിയുടെയല്ല, അറ്റ്ലാന്റിക് സുരക്ഷയ്ക്കാണ് അമേരിക്ക സേനയെ വിന്യസിച്ചത് എന്ന് ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ തിരിച്ചടിച്ചു. 2021-ലെ ഓസ്കാർ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് വൈകുമെന്ന് അക്കാദമി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് പതിവ് പോലെ നടന്നേക്കില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഇത് 4ാം തവണയാണ് പുരസ്കാര ചടങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്.